Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين
إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من
فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون صدق الله العظيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിൽ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടുമെന്നവന് അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാർ അല്ലാഹു നമ്മെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുവാനോ ധാരാളം ഖത്മുകളൊക്കെ തീർക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിലൂടെ ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ഖുർആൻ പാരായണത്തിലൂടെ ഖുർആനെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളൊരു മരണം നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. പലവരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നഫീസ കക്കാട്, അവർക്ക് തീരെ സുഖമില്ല. അസുഖം മാറാൻ പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2 ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ഉറക്കന് ഓതാൻ ശ്വാസമുട്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മനസ്സുകൊണ്ടാണ് ഈ 2 ഖത്തം ഓതിയിരിക്കുന്നത്. അസുഖം മാറാൻ, ശ്വാസമുട്ട് മാറാൻ, മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ ഒക്കെ ദ്വാ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിരുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവർ ഓതിയ ഖത്തമ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടണമെന്നവന് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ ഓതിയ ഖത്തമിൻ്റെ സവാബിനെ അവരുദ്ദേശിച്ചവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതിൻ്റെയൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകി, പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ നൽകി ഖൈറിലാക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അവർ ഓതിയ ഖത്തമിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ, ഉസ്താദിൻ്റെ ഉമ്മ, വാപ്പ, സഹോദരൻ, അമ്മാശൻ, ഉസ്താദ്, അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി അതിയെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അള്ളാഹു അതൊക്കെ അത്തരത്തിൽ കബൂൽ ചെയ്ത് അതിനൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ട് അവർക്ക് ആ ഖബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ ഉമർക്ക ചങ്ങരംകുളം, അജ്മീർ ഉമർ
കുമ്പള ഉപ്പ, കുമ്പളപ്പ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്ന, ഞാൻ മുമ്പ് ചങ്ങരംകുളം അമയിൽ ഭാഗത്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആ പള്ളിയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സഹോദരനാണ്. ആളിങ്ങനെ സിയാറത്തിനൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു. ആളുകളൊക്കെ അജ്മീർ ഏർവാടിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് സിയാറത്തിന് പോകുമായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ആൾക്ക് കുറച്ച് ഓർമ്മ പശുവൊക്കെ വന്നു. ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരിപ്പാണ്. കുറച്ച് നാളായിട്ട് വയ്യ. ആ സഹോദരൻ്റെ രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉമർക്കാട് രോഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ശിഫ നൽകി ഖൈറിൻ്റെ വഴികൾ അള്ളാഹു അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് മസാറുകൾ, ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ മക്കാമുകളൊക്കെ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഇന്ന് ഓർമ്മയില്ലാതെ തന്നെ മറന്നുകൊണ്ട് എവിടേക്കെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന വഴി മറന്ന് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് രോഗത്തിന് ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ കുടുംബത്തിന് കണ്ണീന് അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ അവരുടെ ഭാര്യയുടെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബർ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അവരിൽ നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ ഞാൻ ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എൻ്റെ അമ്മായി വാപ്പാടെ 2 പെങ്ങന്മാരിൽ ഒരു പെങ്ങൾ നേരത്തെ മരിച്ചു. മറ്റൊരു പെങ്ങൾ 100 വയസ്സിനടുത്തുള്ള പെങ്ങൾ അമ്മായി ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടു. ലോഹറോട് അടുത്ത സമയത്ത് മറവ് ചെയ്തു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അമ്മായിക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അവരിൽ നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ആ ഓതിയ ഖത്തമിൻ്റെ പ്രതിഫലം നഫീസമ്മ കക്കാട്, നിങ്ങൾ ഓതിയ ഖത്തമിൻ്റെ പ്രതിഫലം എൻ്റെ അമ്മായിയുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഹദിയാക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ദുആകളിൽ എൻ്റെ അമ്മായിക്കും ഒരു ഇടമുണ്ടാകണം. അതൊരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള അമ്മായിയാണ്. മകനെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് കണ്ണീര് കുടിച്ച അമ്മായിയാണ്. ഭർത്താവ് എല്ലാ സമ്പത്തുള്ള അത്യാവശ്യം സ്ഥലങ്ങളുമൊക്കെയുള്ള വലിയ ബിൽഡിങ്ങായിരുന്നു വീട്ടിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. മകൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് കാരണം അതൊക്കെ വിറ്റ് പറക്കി പോരേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു. വളരെ സങ്കടകരമായൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അള്ളാഹു ആ ഉമ്മയുടെ ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ. നിങ്ങളപ്പോൾ ദുആയിൽ ഒരു ഫാത്തിഹ, കുറച്ച് സലാത്ത്, ദിക്റൊക്കെ ചൊല്ലി എൻ്റെ അമ്മായിയുടെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാകാൻ വേണ്ടി ദുആയിരക്കണം. അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലും മഗ്ഫിറത്തിലും മർഹമത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ പേരും ഫാത്തിഹ, ഖലാസ്, മുഹമ്മദത്തേനും ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أوصل بلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبينا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم إلى
وإلى أرواح أصحاب البدريين وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح صالحين والصديقين والشهداء وأولياء الله تعالى كلهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم وكرامة تليق بها لا درجاتهم يا رب العالمين. اللهم بحقهم وبجاههم اللهم سلمنا وسلم أهلنا في الدارين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين. اللهم إلى أرواح من ماتوا من آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح من ماتوا من أهلنا من أقاربنا وإلى أرواح من ماتوا في بلدنا. اللهم إلى أرواح من ماتوا منا. اللهم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أنس وعشتهم وآمن دوءتهم ونفس غربتهم ونفر محلتهم وارفع درجتهم. اللهم تقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم واجمع بيننا وبينهم في دار جنتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أحينا الكتاب والسنة وأمتنا مع الإيمان والتوبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أسيرنا وسكر أمورنا وقضي حاجاتنا وحاجة من أوصانا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا وأمراض من أطعمنا وأمراض من عاننا وأمراض من أوصانا بالدعاء نفسية وقلبية ظاهرية وباطنية واشفيا شافيا كافيا معافيا رب العالمين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനുറഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളോട് ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്മ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ ഒക്കെ സവാബിന് അല്ലാഹു എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹു. മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ത്വാബീങ്ങളെ താബീങ്ങളുടെ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ഹുദീങ്ങളെല്ലാം സഹാബത്തെ ഖിറാമിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദറജകളെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്തുകൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഈമാൻ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഇബാദത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ റിള ലഭിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഗ്ഫിറത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ കവാടങ്ങളൊക്കെ തുറന്നിരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിന് വേണ്ടി സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടുകുടുംബാദികൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ, മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളുടെ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ഹദിയ അയച്ച് തന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ആണ്ട് ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ, 7-40 ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മജ്ലിസിലുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമായ പ്രതിഫലം അവർക്ക് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഖബറൊക്കെ നീ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹ്ദ് ഫദ്ലും കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു അവരുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന് തെറ്റുകൂടാതെ ഖത്ം ഓതി അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് വഴങ്ങണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയോ റബ്ബേ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെടുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സറിഞ്ഞ് ഖത്ം ഓതി ദുആ ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങളെ സന്താനങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലുള്ളവന് മജ്ലിസിലുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കിത്തരണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. സാമ്പത്തിക മാനസിക ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാന്. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച മക്കളുണ്ട്. എങ്ങനെ മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്തയക്കുമെന്ന് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. നിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണല്ലോ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിവാഹം റാഹത്തായ രീതിയിൽ നടത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹം ആലോചിക്കുന്ന ഭാര്യയെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട് റബ്ബേ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ
റഹ്മാനെ. ദീനുള്ളവരെ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കള്, ഞങ്ങളെ സന്താനങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര്, ഞങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടികൾ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ദീനുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ താഴത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായി കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയിൽ ഖൈറും ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് ഖൈറായ ജോലിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, സ്വദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറിന്റെ, സലാമത്തിന്റെ, റാഹത്തിന്റെ, സന്തോഷത്തിന്റെ, സമാധാനത്തിന്റെ വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹു നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പഠന വൈകല്യമുള്ള മക്കളുണ്ട് റബ്ബേ, നാഫിയായ ഓർമ്മശക്തി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അനുസരണയില്ലാത്ത മക്കളുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ അനുസരണ നൽകണേ അല്ലാ. മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഉമ്മയോടും ഉപ്പയോടും കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ദേഷ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്തും രക്ഷയും നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും അർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജൂ ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഫളിഹി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله وسيكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.